Good afternoon, respected principal madam, teachers, and my beloved students. Today, on the occasion of Constitution Day, we gathered here to celebrate the spirit of Indian Constitution, the guiding document of our rights, values as a citizen. In our school, we planned a mock assembly to get awareness into the students how the democratic functions in real assembly. And I feel honored to invite our respected principal madam and teachers for this mock assembly. Will come to know how the communication between the real leaders and the responsibilities carried out from the real assembly. And I feel very happy to announce the key persons of this mock assembly. The speaker as Pranita from 9th class. And the Chief Minister as Sai Charan. Chief Minister as Divija. And the leader of the opposition party as Vasanta. And the secretary of opposition party as Gautami. And I really want to congratulate all the students for your active participation, enthusiasm and learning, practicing for this mock assembly. And I thank from my bottom of heart the teachers, Telugu teacher Radhakrishna sir and Anugraha sir and Krishna Rao sir for guiding all the students for this mock assembly. Let's begin the mock assembly. Ladies and gentlemen, let's start and stand our feet and warm. Welcome to our assembly speaker, Kumari Pranita garu. And the opposition party leader, Kumari Vasanta garu, and the honorable members, please take a seat. ఈ సెషన్ ని ముందు మనం వందే మాతరంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. Honorable CM Mr. Sai Charan garu and the opposition party leader Kumari Vasanta garu and the honorable members, please take your seat. మనందరం ప్రజాసేవకులం కావున ప్రజల ధనాన్ని వృధా చేసే హక్కు మనకి లేదు. ఈ యొక్క వింటర్ సెషన్ మీ యొక్క సహకారాల ద్వారా సరిగ్గా చక్కగా పూర్తవుతుందని కోరుచున్నాను. సో ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ CM Sai Charan garu to give his valuable speech. Good evening to everybody who is there in this assembly. Speaker Sri Pranita gariki namaskaram. ప్రతిపక్ష పార్టీ లీడర్ వసంత గారికి మరియు ఈ సభకు విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యేలందరికీ నా నమస్కారములు. ఈ సభకు మనం విచ్చేసాం ఎందుకంటే ఒకరి మీద ఒకరు చాడీలు చెప్పుకోవడానికి కాదు, ఒకరిని ఒకరు దేశించుకోవడానికి కాదు, ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి మాట్లాడాలని ప్రతి ఒక్కరికి కోరుకుంటున్నాను. Now, the opposition may ask the first question. Greetings to Honorable Speaker and the Chief Minister and all the members present in this house. Now, I wanted to ask a question that during the elections, the ruling party promised to everybody
that they will provide clean and neat colonies. But looking at the drains now, I think their promises got clean, not the drains. That why are drainage problems still not resolved in several colonies in our state? అధ్యక్ష, ఏదైతే ప్రతిపక్ష పార్టీ నుంచి కుమారి గౌతమి గారు రైజ్ చేసిన క్వశ్చన్కి మేము ప్రతి ఒక్క డ్రైనేజ్ సమస్యల్ని క్లియర్ చేశామని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఓన్లీ క్లీనేజ్ సమస్యల గురించే మేము ప్రత్యక్షంగా నిధులు విడుదల చేశామని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజ్ మరియు క్లీనింగ్ సరిగ్గా లేదు. దానికోసం మేము అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని నిర్మిస్తున్నామని చెప్తున్నాను. మరో 6 నెలల్లో మేజర్ సిటీస్ లైక్ వైజాగ్, అమరావతి ఇవన్నిటిలో కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని నిర్వహిస్తామని చెప్తా ఉన్నాను. Madam Speaker, they say that the work already began and it is going on. But I think what is going on is only their announcement, not the work. If the funds were sanctioned truly, then at least there should be small improvements which can be seen in the localities. But the people still face the same problems. They don't feel anything different. And also, I respectfully ask my ruling party that which 6 months they are referring to. I mean, this year, next year, or maybe the next elections. And if they think they've already resolved the drainage problems, then why do some people search for boats instead of bus or any vehicles for transportation during rains? ముందుగా స్పీకర్ మేడం, నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఈ 6 నెలల్లో ఈ సమస్యని పూర్తి చేస్తానని, నేను చేశానని చెప్పలేదు. మేము అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తానని కూడా చెప్పాను. Speaker ma'am, there are so many questions related to that, but in that one, the streets are not clean and regularly and properly. Why they are not cleaning that? Government are the responsible for that. Resistance are complaining us. Chief Minister, you have to answer this question. ముందుగా గౌరవనీయులైన అధ్యక్షకు మరియు ముఖ్యమంత్రి సాయిచంద్ గారికి, అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ శ్రీమతి వసంత గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అధ్యక్ష, ఏదో ఒక అపోజిషన్ పార్టీ మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తుందో అది ఖచ్చితంగా తప్పు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మా గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ అనేది డైలీ ఈవినింగ్ అండ్ మార్నింగ్ స్టాఫ్ ని మేము పంపిస్తున్నాం. డైలీ డ్రైనేజెస్ క్లీన్ అవుతున్నాయి అధ్యక్ష. డైలీ ఈవినింగ్ అండ్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్. మేము దాదాపుగా 60 కోట్ల దాకా దానికోసం స్పెండ్ చేస్తున్నాం. 60 కోట్ల అధ్యక్ష. మేము మన గవర్నమెంట్ డైలీ స్టాఫ్ ని, వర్కర్స్ ని, చాలా స్టాండర్డైజ్ వర్కర్స్ ని పెడుతున్నాం అధ్యక్ష. మేము డైలీ ఆ చెత్త కూడా మేము ఎక్కడ పారాము అధ్యక్ష. వ్యాన్స్ వస్తున్నాయి, GPS ట్రాకర్ వ్యాన్స్ వస్తున్నాయి. ప్రతి వేస్ట్ ని, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ని, డ్రైనేజ్ వేస్ట్ ని తీసుకెళ్తున్నాం. ఆ వేస్ట్ ని కూడా ఎక్కడో పారాము అధ్యక్ష. దానికోసం మేము కొత్తగా ఆఫీసులు కూడా స్టార్ట్ చేసాం. ఆ వేస్ట్ ని మళ్ళా రీసైకిల్ చేసి మళ్ళా మేము ప్రజలకు అందించాలని కోరుకుంటున్నాం. మళ్ళా రీసైకిల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళా వాళ్ళకి మా గవర్నమెంట్ అంతా ఒకటే ఆలోచన, ప్రజల సేవ. ఆ ప్రజలకే సేవ చేయడానికి మా గవర్నమెంట్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దీనిపైన మీ స్పందన ఏంటి? Honorable Speaker ma'am, in many schools there is no computer labs. If there is no computer labs in science labs, the government ensure that digital
education. Nowadays, AI is very important. If there is no computer labs, how they will work? So, Education Minister Sathwik garu దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి? ముందుగా అధ్యక్ష స్పీకర్ గారికి, నా ఆపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్న అందరికీ, రూలర్ పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముందుగా ఆపోజిషన్ పార్టీ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్కి సమాధానం నా నుంచి ఏంటంటే, వాళ్ళు మరియు సైన్స్ ల్యాబ్స్ని లేవన్నది 100% తప్పు. గత 3 నెలల నుంచి 50,000 పైగా కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ మరియు 30,000 పైగా సైన్స్ ల్యాబ్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. దానికోసం 525 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్లో ఏఐ సంబంధించిన జాబ్స్కి కోర్సెస్ మరియు లెక్చరర్స్, టీచర్స్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. మరియు సైన్స్ ల్యాబ్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎగ్జిబిషన్స్ ప్రతిరోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరియు స్టూడెంట్స్ అందరూ వెళ్ళి కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ని కనిపెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రతి మండలానికి 10 నుంచి 15 సైన్స్ ల్యాబ్స్ మరియు కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. తర్వాత ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి 50 నుంచి 60 సైన్స్ ల్యాబ్స్ మరియు కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. అధ్యక్ష, మరియు ప్రతి విలేజ్కి త్వరలో 5 నుంచి 15 కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్ మరియు సైన్స్ ల్యాబ్స్ నిర్వహిస్తున్నానని మాటిస్తున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సాత్విక్ గారు ఇచ్చిన సమాచారానికి ఎమ్మెల్యే మౌల్య గారి స్పందన ఏంటి? Honorable Speaker, సాత్విక్ గారు ఇచ్చిన సమాధానానికి అదొక్క సమస్యే కాదు, ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. In India, many states have implemented the midday meal scheme. I firmly raise the question about food quality. Many schools reported that the food is not always fresh. How does the department check and make sure that the quality is good every day, Adhyaksha? ఫుడ్ మినిస్టర్ రుచిక గారు దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి? We have introduced strict inspections and nutrition audits. Any school failing standards will face penalties. New guidelines for fresh vegetables and hygiene have issued. For the better nutrition food, we issued budget 24 crores for every year. Quality food ni andistunam Adhyaksha. అబ్జెక్షన్ ఉందా? అధ్యక్ష, వారు చెప్పినట్టుగా హైజీన్ ఫుడ్, న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ పెడితే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ గతంలో ఎందుకయ్యాయి అధ్యక్ష? అనంతపురం జిల్లాలో 80 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీనికి ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష? అధ్యక్ష, ఏదైతే అపోజిషన్ పార్టీ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తున్నారు అది ఖచ్చితంగా తప్పు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అది 80 మంది విద్యార్థులు కాదు అధ్యక్ష, 8 మంది విద్యార్థులు. అది కూడా మా పార్టీ ఉన్నప్పుడు కాదు, అపోజిషన్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే అది జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో హెల్త్ మినిస్టర్ సౌదిక్ గారి స్పందన ఏంటి? చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారంటే 80 మంది పిల్లలు ఫుడ్ పాయిజన్ అయిందని చెప్పారు. కానీ 80 మంది కాదు, 8 మంది. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు వరకు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మరియు మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ మీద
చర్చించారు. కానీ అధ్యక్ష, రాష్ట్రానికి పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే నిరుద్యోగం కోసం ప్రభుత్వం యువతలకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష? ఈ సమస్యపై మీ స్పందన ఏమిటి? అధ్యక్ష, అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా తప్పని నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వ పరిపాలన కాలంలో కూడా నిరుద్యోగులకు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో కల్పించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి ఎవరూ కల్పించలేదు. మేము డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ జాబ్ ఫెయిర్స్ని మరియు స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ను స్టార్ట్అప్ గ్రేడ్స్ను కూడా ప్రారంభించాము అధ్యక్ష. దీంతో పాటు న్యూ ఇండస్ట్రియల్ జోన్స్ ని వితిన్ 6 months లో ప్రారంభించబోతున్నాం అధ్యక్ష. ఇది మరింత ఉపాధిని తీసుకొస్తాయని మేము చెప్పగలం. ఇంతేకాక ఇదే సంవత్సరంలో ఒకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా డిఎస్పిలో 16,000 కంటే ఎక్కువ మందిని కొత్త ఉపాధ్యాయులను నియమించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న వంటి ఆధునిక పరిశ్రమలు అవసరమైన నియోజకవర్గంతో స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ను ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అధ్యక్ష. దీంతో పాటు ఏఐ, డేటా సైన్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనం, సాంకేతిక, ఈవీ టెక్నాలజీ వంటి భవిష్యత్తు రంగంలో వీరికి శిక్షణనివ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. నిరుద్యోగం పెరుగుతున్న అనే తరుణంలో ముఖ్యంగా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన ప్రతి ఒక్క యువతికి ఉద్యోగ అవకాశాలను ఇవ్వడానికి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. మేము ఇస్తున్న జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వల్ల నిరుద్యోగం తగ్గుతుందే కానీ పెరిగే అవకాశాలు లేవని మేము చెప్పగలం. మనస్విని గారు ఇచ్చిన సమాచారంపై ఎమ్మెల్యే లోకేష్ గారి స్పందన ఏమిటి అని అడుగుతున్నా. అధ్యక్ష, మరి ఇవన్నీ చేసినందుకు ఇవన్నీ చేశారు కదా, మరి ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే సరిగ్గా ప్లేస్మెంట్స్ దొరకట్లేదు అధ్యక్ష? ఇలా ఐఐటి స్టూడెంట్స్ ఇండియా వదిలి ఫారిన్ కంట్రీస్ కు వెళ్తున్నారు. ఇలా అయితే యూత్ ఇంకా ఇండియా ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అధ్యక్ష? ఈ సమస్యని పరిష్కరించడం ఎలా అధ్యక్ష? మేడం స్పీకర్, ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తుంది అబద్ధమని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అధ్యక్ష. మన డిస్ట్రిక్ట్ లో సైబర్ సెక్యూరిటీ మరియు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వంటి రంగాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం అధ్యక్ష. డెవలప్మెంట్ తో మేము వారి అన్ని రంగాల్లో కూడా మంచి శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఈఈఎల్ అనే పథకం ద్వారా, ఎంప్లాయ్మెంట్ లింక్డ్ ఇన్యాక్టివ్ అనే పథకం ద్వారా కొత్తగా అపాయింట్ అయిన ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వారికి 2 సంవత్సరాల పాటు నెలకి 15,000 చొప్పున ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఏబిఆర్వై పథకం ద్వారా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోగర్ యోజన పథకం ద్వారా కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా పొందుతున్నారు అధ్యక్ష. మరియు పిఎంకేవీవై ప్రధానమంత్రి కుశల్ వికాస్ యోజన అనే పథకం ద్వారా ఉపాధికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు అభివృద్ధిపై దృష్టి సాధించి ఇప్పటి వరకు 1 కోటి మందికి పైగా శిక్షణ ఇచ్చాం అధ్యక్ష. ఈ విధంగా మేము అన్ని సేవలు అందిస్తున్నాం. దీనికి 2 కోట్ల పైగా ఖర్చు చేశాం అధ్యక్ష. కానీ ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయర్స్ లేరు. దీనికి కారణం అపోజిషన్ రూలింగ్ పార్టీ టైంలో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అబ్రాడ్కి వెళ్ళిపోయారు అధ్యక్ష. గౌరవ సభాపతి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సభాముఖంగా నేను సూటిగా ప్రశ్నించదలుచుకుంటే ఏమనగా, ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం వారు సూపర్ 6 లో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకాన్ని అమలు చేశారు. ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టడం వల్ల బస్సుల్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య చాలా పెరిగింది. కొత్త బస్సులు కొనకుండా ఉన్న బస్సుల్లోని పథకాన్ని అమలు చేయడం వలన బస్సుల్లో ప్రయాణికులు రద్దీ పెరిగి అనేక అనర్థాలకు దారితీస్తుందని నేను అంటున్నాను అధ్యక్ష.
ప్రజల యొక్క సంక్షేమం ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. రీసెంట్ గా మనం చాలా ప్రచార మాధ్యమాల్లో చూసే ఉంటాము. బస్సుల్లో రద్దీ పెరగడం వల్ల, ప్రయాణికుల మధ్య చాలా రద్దీ ఉండడం వల్ల చాలా ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగింది. ఈ పథకం వల్ల నిరుద్యోగులు చాలా మంది బ్రతుకు తెరువు కోసం రవాణా వాహనాలు, కార్లు బస్సులు వంటి ప్రైవేటు వాహనాల్ని నడుపుతూ వారి బ్రతుకు తెరువు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా వారికి జీవనోపాధి కోల్పోయారు. ఈ యొక్క సమస్యపై ప్రభుత్వం ఎటువంటి పరిష్కారం చూపిస్తుంది అని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. ఈ సభాముఖంగా ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తారని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఏదైతే అపోజిషన్ పార్టీ మా గవర్నమెంట్ ని అధ్యక్ష, ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ దాదాపుగా 120 కొత్త బస్సులను ఏర్పాటు చేశాం. ఎక్కడెక్కడ రద్దీగా ఉందో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ కి బస్సులు వెళ్తున్నాయి అధ్యక్ష. మరియు దాదాపుగా ఒకరోజు పర్ డే 11,489 బస్సులు తిరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష మన స్టేట్ లో పర్ డే. అది కూడా రద్దీ అవ్వకూడదని మేము ఇంకా ఎక్స్ట్రా 120 కొత్త బస్సులు చేసాం. దానికోసమే ఒక 60 కోట్ల దాకా మా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది అధ్యక్ష. బస్సులు జీపీఎస్ శాఖ సేవలను కూడా అందిస్తుంది. విద్యార్థి పాస్లు కూడా మరింత అభివృద్ధి వస్తాయని, మరియు మన గవర్నమెంట్ ఉండే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఉమెన్ ఫ్రీ బస్, ఒక ఉమెన్ కి ఫ్రీ బస్ అనేది ఏర్పాటు చేసాం. ఎందుకంటే మా అబ్బాయి అనేది ఒకటే, కానీ మన స్టేట్ లో అమ్మాయిలు కొంచెం వెనకబడి ఉన్నారని వాళ్ళకి ఫ్రీ బస్ చేసాం. మళ్ళా ఏదైతే వసంత గారు అడిగారో బస్సుల వల్ల ఆటోలు వెహికల్స్ అనేటికి ఇది అవుతుందో వాళ్ళ కోసం కూడా మా ప్రభుత్వం ఆలోచించి దాదాపుగా ఒక సంవత్సరానికి 10,000 వరకు ఆటో వాళ్ళకి మేము ఇస్తున్నాం. అది మా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అధ్యక్ష. మరియు వాళ్ళ కోసం అనేది మనము ట్యాక్స్ కూడా మేము రిమూవ్ చేసాం అధ్యక్ష. మా గవర్నమెంట్ చేసింది, మన గవర్నమెంట్ చేసింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మన దివిజ గారు చెప్పిన విధంగా వాళ్ళు 120 బస్సుల్ని కొత్త బస్సులు పెట్టామని చెప్తున్నారు. కానీ ఎటువంటి సరైన చెకప్ లేకుండా బస్సుల్ని రోడ్లపైకి అలౌ చేయడం ద్వారా చాలా అనార్థాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది మనం బయట కూడా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల చాలా ప్రాణ నష్టాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. దీనిని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది అని మేము అడుగుతున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకా నిరుద్యోగులకి, ఆటో డ్రైవర్లకి, ఇంకా ప్రైవేట్ వాహనాలు నడుపుకునే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం వారు సంవత్సరానికి 10,000 ఇస్తున్నాము అని వారు చెప్పారు. కానీ ఈ పెరుగుతున్న ధరల్లో 10,000 ఒక సగటు మనిషికి, కానీ ఒక కుటుంబానికి పోషించడానికి ఎలా సరిపోతుంది అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. వారికి ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఏదైతే కుమారి వసంత గారు మా మీద అడుగుతున్నారో దాని మీద ఖచ్చితంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. మా స్టాఫ్, మా గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ అయినా ఏదైనా ఎక్స్పెక్షన్ చేసి మళ్ళా దాని గురించి మేము సాల్వ్ చేస్తాం అధ్యక్ష. మరియు మేము ఇలాంటివి ఇంకోసారి అవ్వకూడదని చూస్తాం అధ్యక్ష. ఏదైతే అపోజిషన్ పార్టీ మాకు ఇంత మంచి సమాధానం గురించి చెప్తున్నారో దాని మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని. ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, ఇవే కాదు, మన భారతదేశంలో ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. అందులో పెరుగుతున్న ప్రమాదాల కారణంగా రహదారి భద్రత ప్రధాన ఆందోళన మారింది అధ్యక్ష. ఏ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మీరు దీనిపైన? ప్రస్తుతం చాలా బస్సులు ప్రమాదాలకు కనుగొంటున్నాయి. పరిష్కారం కోసం
తీసుకున్న చర్యలు ఏమిటి అధ్యక్ష? అధ్యక్ష, మేము కొంత ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మరియు పాఠశాల దగ్గర స్పీడ్ బ్రేకర్లు మరియు రద్దీగా ఉండే జంక్షన్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము కూడా. పాఠశాలలో రహదారి భద్రతపై అవగాహన ప్రచారం నిర్వహించబడుతుంది. కొంత మార్గాన్ని కూడా నిర్మించాలి కాబట్టి మేము 200 కోట్లు విభజించాము. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని యామిని గారు మీ స్పందన ఏమిటి? అధ్యక్ష, మా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో వైద్యాలు మరియు ప్రాథమిక పరికరాలు లేవు. మీ ప్రభుత్వ స్పందన ఏమిటి అధ్యక్ష? గౌరవనీయులైన అధ్యక్ష గారికి, ప్రతిపక్షం వారికి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలుపుతూ, అపోజిషన్ వారి చెప్పిన మాటలు ఖచ్చితంగా తప్పు. మేము 250 కొత్త వైద్యుల నియామకాన్ని ఆమోదించాము మరియు అవసరమైన వైద్య పరికరాలతో కేంద్రాన్ని అప్గ్రేడ్ చేశాము. 24/7 అత్యవసరమైన సేవ కూడా త్వరలో ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి మేము 500 కోట్లు నిధులను కేటాయించాము. కానీ మేము మా ప్రభుత్వం పేదలకు ఉచితంగా వైద్యం కల్పిస్తున్నాము. దీనికి మేము 100 కోట్లు ఇచ్చాము. మరియు ప్రతిపక్షం వారు కార్తీక దీపంలో కళ్ళగల్ల కట్టినట్టు చూస్తున్నట్టు ఇంత జరిగినా చూడకుండా ఇలా మాట్లాడడం అన్యాయం. అధ్యక్ష, వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, డాక్టర్స్ అన్ని స్పెషలిస్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నప్పుడు మరి ప్రజలెందుకు అధ్యక్ష ప్రభుత్వ వైద్యశాలలు మానేసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. ప్రైవేట్ లో కూడా మేము మంచిగా చికిత్స ఇస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ లో కూడా మంచి చికిత్స పొందిస్తున్నాము. కనుక అక్కడికి వెళ్ళినా ఇక్కడికి వెళ్ళినా మంచి శిక్ష వస్తుందని ప్రజలు అక్కడికి ఎవరన్నారండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వేరే అని? ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఉన్న అన్ని టెక్నాలజీ వస్తువులన్నీ మేము పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ లో ఉపయోగిస్తున్నాము. ఫెసిలిటీస్ అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కానీ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో కానీ సివియర్ అయితే మేమే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ రిఫర్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అక్కడికి వెళ్ళి మేమే దగ్గరుండి బాధ్యత తీసుకుని ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుతో మేమే ఉచితంగా వైద్యం చేయిస్తున్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు మన రూలింగ్ పార్టీ ఏం చెప్పారంటే ఏవైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో సివియర్ అయితే వాళ్ళే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. ఎందుకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేయాలి? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మనకి అవసరమైన స్పెషలిస్టులు లేరా అధ్యక్ష? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఎవరు బాగాలేరన్నారు అధ్యక్ష. ఒకవేళ గౌతమి గారికి కానీ ఎటువంటి బాగాలేకపోతే మా హాస్పిటల్ రమ్మనండి, బాగా చేసి పంపిస్తాం. అధ్యక్ష, మన దీపక్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా సభని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు అని మేము అడుగుతున్నాం అధ్యక్ష. ప్రశ్నకి మాకు ప్రాపర్ ఆన్సర్ కావాలని మేము నిలదీస్తున్నాం. ఇదే సరైన దారి అధ్యక్ష. దీని మీద ఏ డీవియేషన్ లేదు అధ్యక్ష. अध्यक्ष, मुझे उन लोगों से ये जानना है कि हमारे जिले में कितने भी बूढ़े और विकलांग लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं अध्यक्ष? అధ్యక్ష, వారు చెప్పింది మొమ్మాటికి తప్పు. మేము వృద్ధులకు 16,000 ఇస్తున్నాము, వికలాంగులకు 5,000 ఇస్తున్నాము, ముసలి వాళ్ళకు 4,000 ఇస్తున్నాము. परमिशन टू स्पीक? अध्यक्षा, मैं ये लोग रहते हैं जिस आंध्र प्रदेश में हम लोग रहते हैं, हमें मालूम है कि हर गली में कचरा दिखता है.
प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, पिछले साल से 10 गुना बढ़ चुका है। इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष, हम 10,000 पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अध्यक्ष, सार्वजनिक पर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और जिला सफाई मिशन शुरू कर रहे हैं। स्कूल इको क्लब पर्यावरणीय गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। हम इतना आवाज उठा रहे प्रदूषण के खिलाफ, अपोजिट पार्टी बिस्तर में सो रही है क्या? सुमित्रा जी, इस समाचार का आपका जवाब क्या है? मैंने ये पूछा था कि पूछ रही थी कि जब इनकी रूलिंग है, पिछले साल से भी ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ज्यादा प्रदूषण क्यों हो रहा है, 10 गुना बड़ा क्यों है? जब हम लोग रूलिंग में थे, हमारी गलियां साफ थी, प्रदूषण कम ही था, मॉडरेट था। आजकल बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। रूलिंग में क्या गड़बड़ है? जो सवाल ऑपोजिशन पार्टी ने किया है वो उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पूरी गलत बात है। हमारी पार्टी आने के बाद प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि बढ़ नहीं रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरा प्रदूषण खत्म करने के लिए। सुमित्रा जी, इस समाचार का आपका जवाब क्या है? अध्यक्षा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रूलिंग पार्टी क्या रहे हैं वो लोग? पार्क में जो हम बच्चे खेलते हैं वह नहीं तो साफ नहीं रख रहे, सारे झूले वूले टूटे हुए। क्या बच्चे नहीं खेल सकते क्या? और बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड क्यों नहीं है? क्या उनके लिए कोई हक नहीं है? वो क्या रहे? क्या फोन में रील्स देख रहे क्या? आपका जवाब क्या है? अध्यक्ष, हम सभी प्रमुख पार्कों का नवीनीकरण कर रहे हैं, नए खेल उपकरण कर रहे हैं। अध्यक्ष, रोशनी और सुरक्षा जोड़ रहे हैं। हम साप्ताहिक रखरखाव कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, बल्कि नए बच्चों के खेलने के लिए नए स्टेडियम बना रहे हैं। इसके पीछे हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। बोल सकती हम फोन में रील चला रहे हैं। रूलिंग पार्टी बोल रही है कि वो साफ सफाई कर रहे हैं। मेरा मतलब वो नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं। जनता भी बोल रहे हैं कि वो नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे होते तो हमारी जनता क्यों नहीं जा रही है वहां पे खेलने के लिए? अध्यक्ष, हम पहले भी बता चुके हैं कि हम सुबह शाम कचरे की गाड़ी चला रहे हैं और पूरा साफ कर रहे हैं। ये सब पहले ऑपोजिशन पार्टी का किया हुआ ही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कचरों को साफ करने की, और बल्कि खेलने की बात हो तो हम नए स्टेडियम ग्राउंड सब अवेलेबल करना चाहते हैं और करेंगे भी। మన ఎమ్మెల్యే అయిన యశ్వంత్ గారు తమ నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్యలను ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతున్నాం. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు నా సమస్య ఏమిటంటే కొన్ని గ్రామాలకు వాటర్ సప్లై అందడం లేదు. ఇంకా వాటర్ పైప్స్ విరిగిపోయాయి. ఇంతవరకు ప్రభుత్వం దీని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం ఎలా పరిష్కరిస్తుంది? అధ్యక్ష, యశ్వంత్ గారు చెప్పింది 100% తప్పు. లైన్ అప్గ్రేడింగ్ చేస్తున్నాము, రిపేర్ చేస్తున్నాము, ఇంకా వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెంచుతున్నాము. దీనిపైన 50 కోట్ల దాకా ఖర్చు పెట్టాము అధ్యక్ష.
పబ్లిక్ వాటర్ అందకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి రూమ్ కూడా పెట్టించాం అధ్యక్ష. సమాచారంపై మీ స్పందన ఏమిటి? My question is, why are public toilets are not cleaning regularly day by day? Due to this, so many people are infected, Adhyaksha. దీనిపైన గవర్నమెంట్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష? అధ్యక్ష, మేము స్పెషల్ క్లీనింగ్ టీమ్స్ ని వాటర్ సప్లైస్ ని అమలు పరిచాము. అధ్యక్ష, మంత్లీ ఇన్స్పెక్షన్ will ensure the proper maintenance, and for that we paid 250 crores. Do you have any objections? No. Requesting to the government to propose a land sealing act bill. Land sealing act bill. గౌరవనీయులైన స్పీకర్ మేడం, మీ ముందు ఒక బిల్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్. ఆ కొత్త బిల్లు ఇప్పుడు ఏ ఫార్మర్స్ దగ్గరైనా 1 ఎకరా కంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంటే అది మా గవర్నమెంట్ ద్వారా స్వాధీనం చేసుకోబడుతుంది. We need the voting of all members. అధ్యక్ష, ఈ బిల్ సరైనది కాదు అని మేము వాదిస్తున్నాం. దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. సీలింగ్ యాక్ట్ ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. సభలో ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీగా ప్రవర్తిస్తున్న వాళ్ళని 1 month గా సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. ప్రజల సమస్యను చర్చించవలసిన వారే బాధ్యత రహితంగా ప్రవర్తిస్తే ఈ విధంగా సస్పెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా ఎవరైనా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళని 1 రోజు లేకపోతే 2 రోజులు లేకపోతే 1 month సస్పెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. Respected principal ma'am, teachers and my beloved brothers and sisters, today as we come to the end of this meaningful, inspiring Constitution Day celebrations, it is my proud privilege to propose the vote of thanks on behalf of the entire school. I extended heartfelt thanks to our principal ma'am for giving this wonderful opportunity to celebrate this Savadani Divas with such enthusiasm. As big thanks to all our teachers who work tirelessly behind the scene, from the program to training us for the mock assembly. At the end, I thanks to everybody for your support and your presentation. Thank you.